Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij ya rabbana ya karim, ya rabbana ya rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar farrij 'alal wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak qabla al-fana wal halak, ya umud dunya waddin, ya amin ya Allah di hajatina. Ya arhamar rahimin, farrij wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana, ya dhal ula wal ghina, ya qawiyyu ya matin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal الفاتحة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وأصحاب رسول الله أجمعين، خصوصا سيدنا المهدي خليفة الله خصوصا سيدنا خدير بن والكنب العباس خصوصا للملائكة المقربين والقربين كجبريل ميكائيل إسرافيل وزال مكانك ركيبة الرضوان وأصحاب رسول الله أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان بن أبي طالب رضي الله عنهم. صلى الله عليهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة خصوصا شيخنا مربره وبكيجي ومتسابنا سلاسل وأصولهم وصوصا سجنا سادجي ومتجين بن ملي وأصولهم وفرس وصوصا سجنا سدب مغادي وري وبسم شكر سما وأصولهم وصوصا المركي هجي بدري بن كيجي مرمان وأصولهم وصوصا المرحوم أبا بن بن وحي وصول وصوصا أجمع صالح بن سينا وصول وصوصا أجمع سليم جسر وصولهم وفرس وصوصا المرحوم Bapak Haji Syafri Ishaq bin Ishaq Jufri wa usuli maususan almarhum Bapak Haji Baiman bin Jokar almarhum Bapak Marmo bin Prawira Wiranu almarhum Bapak Amin bin Sakab almarhum Bapak Haji Sihat bin Adam almarhum Bapak Syuhada bin Amin Sakab wa usulihim wa furu'ihim maususan almarhum Bapak Haji Malam Mistar bin Adam wa usulihim wa furu'ihim man Allah tagashana tagashabir rahman maghfirah يعيد لنا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وحلوب نفعاتهم في الآخرة. ثم إلى خصوص مؤلف هذا الكتاب الدكتور السيد محمد علوي بن عباس المالكي الحسني وأصولهم وفرز وخصوصا ثم إلى خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وتنال سبابه ثم إلى أرواح خصوصا sebutkan orang kita masing-masing khususnya ووصولهم وصوصا كرها ووصولهم وفروعهم من الله تكشانا تكشام الرحمن مغفرة يعيد علينا من بركاتهم أسرارهم
وأنوارهم وعلومهم ونفعات في الدين والدنيا الآخرة. صل لا إله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنهم عن أسامة بن زيد قلت يا رسول الله لم أراك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال ذاك شهر يغفر الناس عنه بين الرجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي. والله أعلم بالصواب وإليه مرجع والمآب. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, yang kami hormati, yang kami muliakan para asatidz, ustadzat, bil khusus guru-guru kami semua, al-mukarram, al-mukhtaram Bapak Ustaz Zakaria, Bapak Ustaz Asep Saputra, Bapak Profesor Dr. Didin Hikmah SEMM, dan juga para orang-orang tua kami, Al-Mukarram, Al-Mukhtaram, Bapak Dr. Haji Muhammad Sa'i, Bapak Haji Racim, Bapak Haji Ripo, Bapak Haji Dendi Rahman, tanpa terkecuali orang-orang tua kami, ayah kami, mama kami yang ada di belakang. Teriring doa untuk guru-guru kami semua, untuk orang-orang tua kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, berkah hidupnya, berkah rizkinya, dan dijadikan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari Ahad ini kita dapat berkumpul kembali untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan talabul ilmi, yang mana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Nuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah. Alhamdulillah kita istiqamah di pengajian hari Ahad. Mudah-mudahan langkahnya kita dari rumah menuju masjid ini menjadi kafarah, menjadi pelubur daripada dosa-dosa kita, sehingga kita mati nanti mati husnul khatimah, mati bawa iman, mati bawa Islam, dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang kita telah berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi puasa dah.
Habis Rajab, Sya'ban puasa. Enggak berasa Sya'ban. Maka pada hari ini kami membawa catatan ada beberapa kejadian atau peristiwa-peristiwa penting yang ada di bulan Sya'ban. Dalam kitab Madza fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban, karangan Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, dijelaskan bahwa di bulan ini, maka kita sering dengar tuh kalau udah masuk bulan Sya'ban, para mubaligh, para ustadz, para kiai, para habaib, para guru-guru kita sering bilang, mengungkapkan hadis Nabi, inna rajaba syahrullah, sesungguhnya Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, Sya'ban bulanku, kata Nabi. Wa syahru Ramadan syahru ummati. Terima kasih. Ketika bulan Sya'ban, kata Nabi, ini bulanku, kata Nabi. Nanti bulan Ramadan bulan umatku nanti. Maka dibuat deh tuh ibu-ibu PKK ngajian selawatnya. Kalau udah masuk bulan Sya'ban tuh kan banyak yang tawakuf, penutupan selawatnya lain lagi. Bulan Rajab bulannya Allah, bulan Sya'ban bulannya Nabi, bulan Ramadan bulan umatnya, mamnu'atun bi rahmati. Itu tandanya mau tawakuf tuh, sebentar lagi. Mau tawakuf tuh disediain deh tuh buat ustazah-ustazahnya, amplop, arsel, sediain tuh. Tawakuf. Kalau tawakuf kan perek ustazah semua, ngajar enggak apa enggak. Maka ketika bulan Sya'ban itu ada peristiwa-peristiwa penting yang harus kita, ada apa sih di bulan Sya'ban sehingga Nabi itu bilang Sya'ban itu bulanku. Yang pertama, di bulan Sya'ban ada kejadian perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Baitullah. Itu di bulan Sya'ban. Cerita ini Allah abadikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Perpindahan antara awalnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Baitullah. Jadi pada bulan Sya'ban itu Nabi lagi setiap melihat ke mana, ke Ka'bah, dia bengong. Ada rasa rindu sama kampung halamannya. Pada bulan Sya'ban terjadi perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Sebenarnya Rasulullah sendiri sudah sangat menunggu-nunggu dan mendambakan hal tersebut. Setiap hari beliau bangun memandang ke atas mengharapkan datangnya wahyu dari Allah. Sampai akhirnya Allah turunkan wahyu. Allah turunkan hadiah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad nara taqalluba wajhika fis sama', kata Allah, sungguh kami telah melihat mukamu wahai Muhammad yang selalu menengadah ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Kalau Nabi, Allah turutin tuh apa namanya kepengenannya. Maka dalam ayat yang lain, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia kepadamu agar hati menjadi puas. Tapi ujiannya hina, caci, nggak dihargain. Tuh Nabi ketika di Taif, bukan sambutan yang didapati oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang ada sambitan, hinaan, cacian.
Sampai Zaid bin Harisah yang bersama Nabi kita Muhammad SAW sudah menjadi tameng terdepan Rasulullah SAW. Saat itu Nabi kita Muhammad SAW berdua setelah mengalami sampai keningnya berdarah, sampai menyembunyi dulu sebentar, istirahat di belakang bukit bersama Zaid bin Harisah. Kata Zaid bin Harisah, ya Allah, perjuangan Nabi begini susahnya, begitu peliknya. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Datang tuh Malakul Jibal, malaikat yang menjaga bukit dan gunung-gunung sedunia. Tanya sama Malakul Jibal, ya Muhammad, kau tunjuk di mana, bukit yang mana yang akan aku timpakan kepada masyarakat Taif. Kurang ajar itu Muhammad. Oh, Nabi Muhammad nggak kayak kita. Coba kayak kita, udah timpain sikat udah. Tapi enggak dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad angkat tangan, Allahumma hdi qaumun fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan kau siksa mereka, jangan kau adab mereka ya Allah, fa innahum la ya'lamun, karena mereka orang-orang yang enggak tahu. Lanjut. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah mukamu ke Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, palingkan. Nabi Muhammad girang rasanya itu. Alhamdulillah, doa gue terkabul juga. Kiblat beralih kepada kampung halaman, yaitu Ka'bah Baitullah Mekah Al-Mukarramah. Surah Al-Baqarah ayat 144. Sesuai dengan itu firman Allah yang tadi, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Sehingga apa yang dikomentari oleh Sayyidah Aisyah telah menjadi kenyataan, yaitu apa kata Aisyah, ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka. Aku tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali ia selalu menyegera mengabulkan apa yang kau inginkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kendati demikian Rasulullah tidak ridho kecuali terhadap hal yang diridhoi oleh Rasulullah. Umat Islam itu menghadap Baitul Maqdis selama 17 bulan dan 3 hari. Demikian itu karena Rasulullah tiba di Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, lalu Allah memerintahkan beliau menghadap Ka'bah pada hari Selasa pertengahan bulan Sya'ban. Itu yang pertama tuh. Maka kesenangan Nabi, gara-gara Nabi girang, gara-gara Nabi senang, maka kata Nabi, Sya'ban syahri. Sya'ban itu bulanku, kata Nabi. Saking girangnya tuh, apa yang Nabi inginkan Allah kabulin. Sya'ban syahri. Maka kita hiasi di bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak salawat. Salawatnya bagaimana terserah, bebas. Kita pernah diceritain tuh Pak Ustaz Zakaria, ada nelayan bukan orang alim, nelayan lagi di pinggir laut, dia lagi bener-benerin jejaringnya, dia sambil baca selawat, sallallahu alaihi Muhammad SAW, sallallahu alaihi Muhammad SAW, sallallahu alaihi Muhammad SAW. Datang rombongan kiai, datang rombongan ustadz nih ceritanya, orang alim yang ngerti balaghah, yang ngerti nahu, wah yang segalanya dah. Dia dengar kiai, ini kayaknya bukan wasalim nih, mesti wasalam nih. Dibilang sama kiainya, Pak, bacanya jangan wasalim, wasalam ya. Ya. Itu kiai belayar pakai perahu jalan, namanya nelayan udah biasa istiqomah pakai wasalim, dia lupa. Tadi kata kiai wasalim apa wasalam ya? Kayaknya apa ya? Wasalim wasalam ya. Tuh
kiai yang udah belayar di kapal laut, yang ada di kapal itu liwat, itu dikejar sama nelayan, lari lewatin apa tuh, lewatin laut. Ustadz, kiai, tungguin gitu. Jalan tuh nindak di atas apa, di atas laut. Kiai bingung lah, apa kata kiai? Enggak, saya mau nanya ini, kata tukang nelayan yang di pinggir jalan, saya mau nanya bacaannya wasalim apa wasalam. Apa kata kiai? Pak, Anda lebih alim, Anda lebih mengetahui apa yang Anda yakini baca, pulang kau baca itu, saya mohon maaf kepada Anda. Tuh bayang, bukan kiai itu nelayan. Dia balik lagi, ternyata apa, si nelayan itu dengan yakinnya bacaan yang telah diberikan oleh gurunya, dia yakinin baca itu yang menjadi dia bisa nindak di atas laut, karena dia yakin aja, dia nggak tahu apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dites sama kiai, bukan salim tuh, salah mestinya Pak ya, ganti ya, karena dia udah yakinnya itu. Nah maka pelajaran itu buat kita orang. Guru aja bilang jangan suka ngoreksi ibadah orang, jangan kita sok-sok ngorek. Kita nggak tahu emang dia yakinnya itu mau kata apa. Sekarang mau nanya, kalau orang sholat nih, Allahu Akbar, dia cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Jadi nggak tuh sholatnya? Sah nggak sholat itu ya? Dia nggak baca apa-apa. Azan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sholat, Allah, niat saya sholat zuhur ya Allah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata sembahyangnya? Hah? Jadi kata Pak Haji Dendi, jadi kata sholat itu Pak Haji? Pak Haji suka merenggut-renggut, dia lagi bikin nasi ulam itu dia. Pak Haji Dendi lagi bikin. Jadi kata Pak Dokter, kalau gitu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata, jadi kalau di tempat itu belum ada dulu nih omongan almarhum Pak Haji Rosidin nih. Jadi orang saat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, 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 Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, saya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sembahyang. Kenapa enggak? Karena belum ada ilmu yang nyampe ke daerahnya, umpamanya jadi sembahyang yang dia tahu cuman sholat wajib, jadi sholatnya Allahumma ya Allah, nggak mempersulit. Kita nggak bisa diri, ngapain tuh? Duduk. Nggak bisa duduk, rebah. Inna fi khalqis samawati wal ard Rabbana, mana? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Enggak ada yang sia-sia Allah ciptain. Ada lagi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Siapa tulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Oh. Yang pertama diri. Diri kagak bisa. Qiyaman wa qu'udan, duduk. Duduk kagak bisa, rebah. Wa ala junubihim, rebah aja Mas. Jadi dulu pernah tuh almarhum Pak Haji Rosidin dulu ngaji malam Rabu. Masih inget. Hujan-hujan dulu. Beliau tuh selalu bawa kitabnya namanya Sulaiman Rasid yang hijau kuning. Hujan. Saat itu masih inget tuh, ada almarhum Pak Haji Paiman, ada almarhum Bapak Amin, ada almarhum Pak Mistar. Hujan, cuma 4 orang dia ngajinya. Terus beliau bilang, Allah itu sebetulnya Allah itu gampang.
nggak mempersulit hambanya. Kalau memang di suatu daerah ajaran agama Islam yang baru sampai itu hanya sholat 4 rakaat dan dia nggak tahu, terpelosok umpamanya nggak ada ajaran agama, nggak ada mubalek yang ngajarkan di situ, jadi sembahyang. Walaupun bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Karena apa? Ketawaduannya dia dibanding dengan orang yang sudah paham ilmu agamanya, tapi dia sombong. Ibadah sholat gua yang paling diterima. Salah nggak tuh? Salah. Lebih baik orang yang tinggal di pelosok dengan dia yakin dengan Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, bismillah, karena dia yakin. Tapi berapa banyak ketika kita sudah tahu ilmu tentang sholat, akhirnya kita sombong. Sholat gua nih paling diterima, lu salah. Yang pakai kunut yang benar, yang nggak pakai kunut salah. Ntar lagi apa terawih, yang 11 yang benar, yang 23 yang salah, yang 23 yang benar, 11 salah. Karena ilmu agama itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi ilmu agama itu harus diamalin. Tuh kata Nabi itu. Yang pertama, peristiwa terpenting di bulan Sya'ban adalah perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Baitullah. Yang kedua, ada pelaporan amal di bulan Sya'ban. Pelaporan amal tahunan namanya. Kalau harian ada pagi, ada sore. Malaikat aplusan nih. Yang malam habis sudah tadi subuh tuh. Ganti yang pagi. Apa pelaporan? An Usamah bin Zaid, dari Usamah bin Zaid. Qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahri minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa 1 bulan dari bulan-bulan yang lain seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Tuh Nabi paling senang, Nabi paling girang, paling demen puasa, paling memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dzaka syahrun yaghfulun nas, kata Nabi nih. Iya, karena di bulan Sya'ban itu syahrun yaghfulun nas, bulan yang dimana banyak dilalaikan oleh manusia. Syahrun yaghfulun nas anhu bainar Rajab wa Ramadan, bulan yang dimana di dalamnya itu sering disia-siakan, sering dilalaikan di antara bulan Rajab dan Ramadan. Pas bulan Rajab mah kenceng banget kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di Rajab kita dilatih dengan istighfar. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Di Rajab kita sudah bersihkan hati kita dengan istighfar. Kita sudah habiskan dosa-dosa kita dengan istighfar. Di bulan Sya'ban kita isi hati kita dengan membaca sholawat. Apalagi kemarin baru-baru bulan Sya'ban ributnya masalah apa itu? Gas. Yang rumah dari gas susah. Enggak tahu udah bulan Sya'ban. Ribut masalah gas. Mana gas ini gas? Sekarang sih dah alhamdulillah enggak Dari gas gampang alhamdulillah. Wa huwa syahrun turfa'u fihi a'malu ila rabbil alamin. Dan di bulan Sya'ban itu Allah angkat amal-amal kita di bulan Sya'ban. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Kata Nabi, saya paling demen kalau amal-amal saya itu lagi diangkat sedangkan saya lagi puasa. Lagi ngapain dia? Lagi puasa. Lagi ngapain dia? Puasa. Hitung-hitung training bulan puasa. Jadi nggak kaget bulan 1 Ramadan tuh, nggak kaget tanggal 1 Ramadan. Udah enak aja.
Dari Rajab ada tuh yang sering sunnah puasa Rajab, silahkan. Lanjut Sya'ban, silahkan. Tapi yang nggak biasa puasa, udah ntar pertengahan akhir mau bulan Sya'ban, jangan puasa. Kalau Senin Kamis, silahkan. Senin Kamis, double pahalanya. Nah, insya Allah kalau nggak ada perubahan malam Jumat minggu ini kan minggu nih, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kemis malam Jumat itu jatuh malam nisfu Sya'ban. Ajak nih tetangganya, ajak saudaranya, datang tuh, di situ ampunan Allah luber, numplek semua apa yang mau hajat tuh, insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dianjurkan baca Yasin berapa kali tuh? 3. Wah, dulu sih baca Yasin cepet, dulu ada almarhum Haji Rosidin dulu, wah 3 kali cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka nun. 3 kali Yasin masih keburu rokok Samsu sebatang. Almarhum tuh gancang bener almarhum. Sekarang orang tua kita tinggal beberapa orang. Ada Dr. Andes Haji Muhammad Said, kita doain orang-orang tua kita panjang umur. Karena masjid kalau nggak ada yang tua, nggak hangat rasanya masjid itu. Hambar, bagaikan sayur tanpa garam. Nggak ada yang menasihati, nggak ada yang ngasih arahan, nggak ada yang ngasih petunjuk. Ya Allah, sedih dah. Kita doain deh biar orang-orang tua kita panjang umur seafiat. Yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum ayatanawabuna wa malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri thumma ya'rujul ladzina yatabuna fikum fas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ada lagi yang laporan harian. Kapan laporan harian? Siang, pagi dan malam. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum, telah bergantian para malaikat-malaikat pencatat amal perbuatan. Ayatanawabuna, malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar, malaikat yang malam dan malaikat yang siang, yang pagi. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asar, malah 2 malaikat itu bergantian ketika kita sholat subuh dan sholat asar. Summa ya'rujul ladzina batu fikum fas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa tarakna ibadi. Ketika subuh nih datang tuh malaikat yang pagi, yang malam aplusan. Kan yang aplusan yang malam lapor sama Allah. Kaifa tarakna ibadi, kamu waktu ninggalin hambaku lagi ngapain dia? Fayaquluna, kata malaikat, taraknahum wa hum yusallun, saya tinggalin dia lagi sholat. Terus yang yang asar, ntar nih asar mau pindah ke mau aplusan, ditanya lagi, kaifa taraknahum ibadi, waktu asar hambaku lagi ngapain kau tinggalkan? Wa atainahum wa hum yusallun, saya datang, saya pulang, saya datang, saya pulang, dia lagi sholat.
Tuh, pelaporan amal yang harian, yang tahunan di bulan Sya'ban. Ada lagi pelaporan mingguan. Kapan pelaporan mingguan? Tu'radu a'malu 'ala Allah. Setiap amal itu akan dilaporkan pada Allah Subhanahu wa taala fi kulli yaumil khamis wa itsnain. Oh, mingguan tuh setiap hari Senin dan Kamis. Makanya dari kita banyak yang mensunahkan puasa Senin dan masing banyak tuh yang ngejalanin Senin Kamis. Senin Kamis. Fa yaghfirullah ta'ala likulli amrin la yusyriku billahi syai'an. Maka Allah akan mengampuni setiap orang-orang yang puasa Senin dan Kamis, dan orang-orang yang tidak berbuat syirik pada Allah, illa man kanat bainahu wa bain akhi syahna'u fayaqulullah ta'ala utruku hadhid din utruku hadaini hatta yastaliha. Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Allah ampuni semua. Allah dengar tuh doanya, kecuali yaitu kepada orang-orang yang berbuat syirik. Syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu hal. Yang kedua, Allah nggak bakal dengar doanya, Allah nggak bakal ampuni dosanya. Man kanat bainahu wa baina akhi syahna'u, di mana masih ada permusuhan di antara saudaranya. Makanya sebelum nisfu Sya'ban kita disunahkan untuk bersilaturahmi, kunjungin saudara, minta maaf, minta ridhonya karena mau puasa. Tapi kadang-kadang terbalik, ketika Idul Fitri baru dah tuh, maaf ya, mohon maaf lahir dan batin ya. Mestinya yang disunahkan kapan tuh? Gini hari nih, Sya'ban nih. Yang mau ziarah silakan ziarah sama orang tua dulu dah tuh. Ziarah sama orang tua. Kan kalau gini hari kan nggak berasa sedihnya, belum berasa sedihnya. Kalau masih Sya'ban gini hari belum berasa sedihnya. Tapi ntar ketika Masjid Ar-Rahman nih udah mau tarawih tuh, Pak Ketua Masjid atau Pak Didin tuh, Pak Dokter Didin sudah naik ke atas mimbar, udah sambutan mau tarawih, sampai bilang begini nih, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul siyami. Baru dah tuh berasa, ya Allah, dulu masih ada orang tua gua, masih ada di sini ketika malam 1 Ramadan, masih ada yang nungkulin, masih ada anget, masih bisa dicium tangannya. Itu biasa malam 1 Ramadan tuh sebelum sahur tuh pada cium tangan, maafin ya, doain biar panjang umur, sealafiat. Kalau bisa dari gini hari nih Sya'ban. Karena apa? Semua dosa Allah akan ampuni, semua doa Allah akan kabulkan, kecuali masih ada orang-orang yang berbuat syirik pada Allah, yang menyekutukan Allah, dan orang-orang yang masih bermusuhan. Maka jangan ada dah tuh bermusuhan, iri, dengki, degik, hasut. Jangan. Tetangganya beli motor, dia yang pusing. Tapi kalau kita singgah, tetangga beli motor paling ngedehem doang. Paling sebulan juga diambil Ambon, kan gitu. Enggak pusing sih, cuman ngedehem aja gitu. Paling juga sebulan diambil Ambon lagunya. Dia tercicil lagi gitu. Terus yang terakhir, nggak lama-lama,
Habis ini 5 menit lagi selesai. Ada yang ketiga, yang terakhir adalah peristiwa yang jangan dilewatkan adalah peristiwa atau malam-malam yang gak pernah ditolak doanya ketika malam nisfu Sya'ban. Kalau nisfu Sya'ban 14, malam 15. Nah, Ramadan pertengahannya 15 naik ke 16. Terus nuzul Quran 16 malam 7. Tuh perhitungan gitu tuh almarhum. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Yanzilullahu ila sama'id dunya lailatan nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya rahmat Allah itu, ampunan Allah itu turun ke muka bumi. Ila sama'id dunya lailatan min nisfi min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban. Maka baca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama niatnya apa itu nih? Yasin yang pertama. Yasin yang pertama niatnya apa tuh ya? Yasin yang pertama niatnya panjang umur, biar sampai kita bulan puasa, biar bisa amalin ibadah puasa. Yang kedua, minta apa tuh? Keluasan rizki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rizki yang halal, yang berkah, yang wasi'an. Ya kan rizki kita minta Allahumma kana rizki wasi'an barakan wasi'an bi ghairi ta'abbin wala masyaqqatin wala dhair halalan. Kalau kita minta rizki banyak mintanya, apa kata kita itu permintaannya? Allahumma ya Allah, berikan rizki yang halalan, tayyiban, mubarakan, wasi'an, bi ghairi ta'abbin wala masyaqqatin wala dhair. Coba itu bagaimana? Untung Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, enggak kayak kita hambanya. Ya Allah, saya minta rezeki, ya Allah, minta uang halalan, yang halal, wasi'an, yang luas, bi ghairi ta'abbin, yang nyarinya nggak pakai capek, wala masyaqatin, nggak ada perjuangan, wala dhair, nggak ada keburukan di situ. Allah mah namanya Allah Maha Rahim dan Maha Rahman. Allah kasih, nggak kayak kita lagunya. Dia mah kagak dah, gua kagak kasih dah dia, kagak. Allah tuh Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka guru saya konsepnya hanya begini, kalau ada muridnya lagi pusing gitu, dia cuma negur gini, ente ngapain pusing? Allah udah pikirin buat ente mikirin lagi, yang ngejalanin siapa? Allah udah mikirin. Allah tuh segala, lihat dalam Al-Quran surah sebentar, saya udah tandain di sini nih, surah, sebentar, tandanya suka ngilang nih, begini nih. Mana dia ayatnya? 13:02 kalau nggak salah, surah 13 ayat 2 kalau nggak salah. Alladzina, bukan, saya sudah tandain, sebentar, hilang terus, kalau suka hilang ya. Mana dia nih? Hilang dia. 13:02 kalau nggak salah. Sesungguhnya Allah, sebentar, sudah tandain semalam baca ini. Wa ja'alna 13:02. Sebentar. Ntar deh, di share deh tuh. Ntar 13:02 kalau nggak salah mana. Sebentar. Ya ntar itu hilang catatannya. Rahasia tuh buat ntar bulan puasa kali diundang lagi gitu. Maka ketika sudah Allah pikirkan, kita nggak usah pusing, namanya rizki mau gimana dulu kan gitu. Gaji sama rizki beda nggak tuh? Kalau gaji
bisa didapetin dengan kita bekerja. Gaji tuh, kerja baru dapat gaji. Biar kata seperak 2 perak kan gaji. Tapi kalau di bulan puasa gaji dibuang-buangin itu. Bulan puasa lebaran haji gaji dibuang-buangin itu, kagak ada yang mau. Tapi kalau iga tulang banyak tuh. Tapi kalau rizki nih, rizki bisa didapetin dengan cara kita taqarrub ilallah, berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai dah. Maka ketika malam nisfu Sya'ban, yang pertama adalah Yasin. Yang pertama tuh emang boleh pakai baca Yasin? Boleh, kenapa kagak? Loh itu bawa air ngapain? Syirik dong tuh minta sama air. Lah baca Yasin 3 kali kan lumayan, seret juga. Ada air, minum. Maka ada penelitian bahwa air yang kita isi, kita bicarakan dengan hal-hal positif, ini molekulnya jadi bagus. Apalagi air putih, bagus. Tapi ada penelitian juga, air putih bisa menyebabkan darah tinggi. Air putih lagi, air putih lagi, air putih lagi menjadi kopi, ke air putih lagi, air putih darah tinggi itu bisa. Maka untuk teh nih, teh bukan air putih nih, teh. Nah maka ketika malam nisfu Sya'ban, minta tuh sama Allah. Yang pertama panjang umur, anak kita, keluarga kita semua biar panjang umur. Kedua, rizki. Yang ketiga, iman dah tuh biar tetap, biar yakin, jangan sampai goyah. Biar kata Kiai Abdul Syafi dalam ceramahnya, biar kita sakit, biar kita miskin, biar kita nggak punya duit, asal iman nggak copot dari dada kita. Itu doang. Berapa banyak orang yang goyah gara-gara keuangan? Ya udah dah, kayaknya goromannya. Nggak ada yang mustahil bagi Allah, nggak ada yang sulit bagi Allah. Ketika Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Cuman kita aja kadang-kadang ini begini amat sih jalannya, maunya yang enak-enak aja, yang enak-enak. Jalan tol kan cepet tuh, bisa memperingkas waktu. Tapi sewaktu-waktu jalan tol macet gak? Macet. Ada jalanan yang gak macet? Nggak ada. Jalan kampung aja macet tuh, Margonda kalau yang kita lewat, kalau kita mau ke Margo City masuk lewat dalam tuh, lewat motong Juanda muter gang dalam, itu gang sempit, macet alternatif. Apalagi tol kalau bulan puasa mau lebaran, macet gak? Macet. Sama juga kehidupan. Kata guru saya bilang, ente sih mau enaknya aja, terus kayak gitu dah. Ente sih mau enaknya aja, rasain dulu pahitnya, getirnya tuh. Maka orang dulu itu, guru kita sering bilang, kalau saya ngaji sama Pak Ustadz Zakaria, sholat tahajudnya orang dulu sama sholat tahajud orang sekarang, doanya terkabulan mana? Orang dulu. Kenapa orang dulu? Orang dulu mah ya Allah, kata guru saya bilang, sumurnya ada di mana tuh? Di luar. Nimba dulu dia tengah hari malam, jam 2 udah nimba. Kalau kagak ada yang habis meninggal, kalau habis meninggal, serembat kan rumahnya malam-malam tuh. Ada masyakoh yang dihadapi oleh si orang yang mau sholat tahajud orang dulu tuh, dia istiqomah. Walaupun dia sholat tahajud cuma 2 rakaat, kita yang 8 rakaat kalah tuh sama yang 2 rakaat. Karena apa tuh? Masyakohnya, keberatan dia, perjuangan dia ketika mau tahajud, dia keluar dulu, nimba dulu, erek dulu. Kalau nggak hujan, kalau sekarang mah enak ya, enggak keren. Maka beruntung kalau masih ada orang-orang tua kita. Disitulah keberkahan yang beliau-beliau sudah rasakan ketika dia istiqomah dalam kebaikannya, ketika dia tua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa tuh? Allah jadikan orang-orang yang istiqomah. Yang terakhir, idza kana lailatan nisfi min Sya'ban, apabila telah datang malam nisfu Sya'ban,
nada munadi, ada seruan Allah Subhanahu wa taala memanggil-manggil hambanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hal min mustaghfirin, mana orang-orang yang beristighfar pada Allah, mana orang-orang yang memohonkan ampun pada Allah. Hal min sa'ili fa'utiha, mana orang-orang yang meminta, maka pada malam hari itu akan aku kabulkan, akan aku berikan apa-apa yang mereka minta. Fala yas'alu ahadun syai'an illa utihi illa zaniyatan bifarjiha aw musyrika. Allah manggil tuh Bu malam nisfu, mana orang-orang mohonkan ampun, mana hamba-hamba aku yang meminta. Ketika dia mohon ampun pada malam hari ini, pada malam nisfu Syaban, aku ampuni segala dosa-dosanya. Apa yang ia minta akan aku beri, kecuali adalah yang aku tidak dengar adalah orang-orang yang berbuat zina, yang menjual kehormatannya untuk perzinahan. Yang kedua adalah orang-orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di sini di RW 06 enggak ada orang berbuat zina, enggak ada orang berbuat syirik. Maka dari itu malam Jumat sama-sama kita ramaikan masjid kita, kita syiarkan masjid kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban segala niat dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Rasulullah SAW kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut alaiha nabathu insyaallah ta'ala amnun ladzina khawfun alaihim wa lahum yahzanun bifadlikallahumma ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir lupa, ada amalan yang saya diberikan oleh Bapak Ustaz Zakaria ketika bulan Sya'ban, ada istighfar bulan Sya'ban. Gimana tuh bunyinya? Kata Bapak Ustaz Zakaria, saya diajalin, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ini doa istighfar bulan Sya'ban. Boleh baca setiap hari, boleh di luar Sya'ban, boleh. Saya diajar gitu tuh. Ustaz, udah Sya'ban jangan lupa Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, rahmatmu yang aku cari lebih luas daripada dosa-dosaku. Wa rahmatuka arja indana min a'malina, dan rahmatmu pula yang aku cari dibandingkan amal-amal kami. Wa'afwana karim wa'afwana rahman berahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqil Fatihah, siril Fatihah, karamatil Fatihah, wa bil mu'jizatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma barikna fi Rajab Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barikillahumma lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barikillahumma lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barikillahumma lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qadha syamatatil ada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.